हेलो स्टूडेंट्स, अज आप लाइट का जोड़ा थर्ड लैक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तुसी अगर पहले दो लैक्चर नहीं देखे तो जाके तुसी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन के लिंक है। और अज का जोड़ा लैक्चर है जिवें कि तुसी थंबनेल के उपर देख रहे हो, टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन बारे आप गल करन जा रहे हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन ये जोड़ा टॉपिक है, इनके उपर डेफिनेटली जो अपने कंपीटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन आने होंगे, इनकी एप्लीकेशंस भी क्वेश्चन फ्रेम होंगे, इनके कंसैप्ट के भी क्वेश्चन फ्रेम होंगे। जिवें कि लास्ट टू लास्ट टाइम जो अपने TCS का एग्जाम होया सी उहदे विच भी इनके बेस के क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो आप देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन की चीज़ है। ये लास्ट लैक्चर जो कंसैप्ट पढ़िया सी उहदे बारे पता होना चाहिए। लास्ट लैक्चर के कंसैप्ट पढ़िया सी कि जदों लाइट ट्रैवल करती है किहड़े मीडियम तो किहड़े मीडियम ते, डेंसर टू रेयरर मीडियम। जिन्हां स्टूडेंट्स को यह कंसैप्ट नहीं पता वो सैकेंड लैक्चर अपलोड किया सी फिजिक्स का पार्ट 2 लाइट चैप्टर है, उहदे विच तुसीं जाके कंसैप्ट देख सकते हो। ठीक है जी, तो जदों लाइट जिहड़ी है वो पास करूगी डेंसर टू रेयरर मीडियम, आप एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई भी मीडियम है, डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम फॉर एग्जाम्पल अपने को वाटर है। मान लो आप इस बाउंड्री तो नीचे नीचे इमेजिन कर लें कि इतने वाटर है और लाइट जी वो ट्रैवल कर रही है डेंसर मीडियम तो किधर ट्रैवल कर रही है, एयर के ट्रैवल कर रही है। ऊपर वाला मीडियम जो अपने को एयर है, एयर केड़ा मीडियम है, रेयरर मीडियम है। ठीक है, तो लाइट किधरों ट्रैवल कर रही है, डेंसर टू रेयरर मीडियम। हुण जदों लाइट पास करूगी तो अपने को इत्थे एक लाइन हुंदी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हुंदी है, जिन्हों आपां की बोलते हैं नॉर्मल किया जाता है। इस लाइन नूं की किया जाता है, नॉर्मल, जिहड़ी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। हुण जदों भी लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम च जाती है, हाँ जी, तो स्टूडेंट्स इस लाइट नूं की होएगा, ये लाइट जिहड़ी है वो जिहड़ी नॉर्मल तो दूर चली जाऊगी। मतलब जिहड़ी बिल्कुल जिहड़ी डॉटेड लाइन शो की हुई है, अगर यह मीडियम चेंज ना होता तो यह लाइन बिल्कुल सीधी जानी चाहिए सी। बट इत्थे की अपने को मीडियम चेंज हो रहा है, डेंसर टू रेयरर मीडियम च जा रही है, तो हुण यह लाइट नॉर्मल तो होर दूर चली जाऊगी, जिहड़ी है दूर चली जाऊगी। ठीक है जी, तो इत्थे आपां एक होर चीज़ देखिया सी। होर चीज़ की है कि आपां देखो अगर इस मीडियम के विच मतलब वाटर के विच नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो अभी की होएगा, अपने को नॉर्मल होएगा। जिहड़ा नॉर्मल ते इंसीडेंट रे दे विचकार एंगल हुंदा है, इस एंगल नूं की कहने आपां एंगल ऑफ इंसीडेंस। मतलब मैं जिहड़ा वाला एंगल बनाया है इनू की कहने आपां एंगल ऑफ इंसीडेंस। अगर इस एंगल ऑफ इंसीडेंस नूं मैं होर वड्डा कर देवां, मान लो मेरे को जिहड़ी रे ऑफ लाइट जिहड़ी हैगी है वो इत्थे आ जावे, तो हुण एंगल की हो गया, होर वड्डा हो गया। तो जिहड़ी हुण लाइट बाहर जानी सी वो नॉर्मल तो की हो जाऊगी, होर दूर चली जाऊगी। इस तरह मतलब हुण अपने कोल जिहड़ा एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन जिहड़ा पहला R सीगा हुण वो होर वड्डा हो गया। मतलब जिवें जिवें एंगल ऑफ इंसीडेंस आपां वधांदे जावांगे उस तरह एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन भी या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी की हुंदा जाऊगा, वड्डा हुंदा जाऊगा। अगर इस एंगल ऑफ इंसीडेंस नूं मैं होर वधा देवां तो उधर भी की हो जाऊगा, अपने को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होर वड्डा हो जाऊगा। हाँ, होर वड्डा हो गया। देखो एक पॉइंट एहो जिहा होगा जदों एंगल नूं इनक्रीज करन ते जिहड़ी लाइट है वो दोनों दी बाउंड्री ते ट्रैवल करन लग पऊगी। की सी अपने कोल दो मीडियम दी बाउंड्री सी, वाली बाउंड्री सी, तो जदों भी मैं एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन होर वड्डा कीता, मतलब वाला एंगल वड्डा कीता, तो एक पॉइंट की होगा जदों बाहर जिहड़ी लाइट जानी सी उहनूं बाउंड्री दे ऊपर, बिल्कुल बाउंड्री दे ऊपर ट्रैवल करन लग पऊगी। ठीक, अगर मैं इस एंगल नूं मतलब देखो पहला ये चीज़ समझो, जिहड़ा वाला एंगल आया अपने को जदों लाइट जिहड़ी बाहर निकलदी पई सी वो बिल्कुल बाउंड्री दे ऊपर ट्रैवल करन लग पई। इस एंगल नूं की किया जांदा है, मतलब वो वाला पॉइंट या वो वाला एंगल जदों बाहर जिहड़ी निकलन वाली लाइट बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर ट्रैवल करूगी, इस एंगल नूं की किया जाता है, व्हाट इज इट कॉल्ड, इस एंगल नूं इस पॉइंट पे किया जाता है क्रिटिकल एंगल। काफी इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल एंगल केड़ा होया,
ਜਦੋਂ ਇਮਰਜੈਂਟ ਲਾਈਟ मतलब ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਵਾਟਰ ਔਰ 에ਅਰ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਊਗੀ, ਉਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਸੇਮ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਟ ਦਾ ਉਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਕਦੋਂ ਮੁੜੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਆਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਮੰਡ ਹੈ, ਡਾਇਮੰਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਪਾਰਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਡਾਇਮੰਡ ਸਪਾਰਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਰਕਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਮੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਰਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਰਰਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਰਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਮਿਰਰ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਟ ਘੱਟ ਫੈਲੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਥਰਡ ਤੀਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਥਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪੀਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਸਟ ਟੂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪੀਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਹੁਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਹ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਰਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬੇਸਿਕਲੀ
ਇਹ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਿਗਨਲਸ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਰਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਸਿਗਨਲਸ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਲਾਈਟ ਸਿਗਨਲਸ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨ ਹੈ, ਇਹ ਟਿਊਬ ਆਪਣੀ ਨੈਸਲ ਕੈਵਿਟੀ ਜਾਂ ਮਾਊਥ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਸ਼ੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਫੋਰਥ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਰਾਜ ਇਫੈਕਟ। ਮਿਰਾਜ ਇਫੈਕਟ, ਇਹਨੂੰ ਲੂਮਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮਿਰਾਜ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਰਾਜ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਮਿਰਾਜ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੇਅਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਰਾਜ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੂਮਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਮਿਰਾਜ ਤੇ ਲੂਮਿੰਗ ਇਫੈਕਟ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਮਿਰਾਜ ਤੇ ਲੂਮਿੰਗ ਇਫੈਕਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ TIR ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ।